गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण 8 रेडॉक्स प्रक्रिया में आज આપણે टॉपिक જોઈશું 8.3.3 रेडॉक्स प्रक्रिया पर आधारित अनुमापन। मित्रों आ जे टॉपिक है ये वास्तव में धोरण 12 साथी संकળાયેલો प्रेक्टिकल रिलेटेड टॉपिक है અને 12મા ધોરણનું પ્રકરણ 3 એની સાથે સંકળાયેલો છે। એટલે 12મા ધોરણમાં આ જ ટોપિક એ વધારે ડિટેલમાં આવશે જ્યારે એની બેઝિક વસ્તુ તમે સમજશો। તેમ છતાં 12માના પ્રેક્ટિકલ જે છે એમાં રેડોક્સ અનુમાપનના પ્રેક્ટિકલ જે ધોરણ 11માં એસિડ બેઝ અનુમાપન આવે એ જ પ્રમાણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા આધારિત રેડોક્સ અનુમાપનના પ્રેક્ટિકલ માટે આ ખૂબ અગત્યનું છે। तो ध्यान आपजो अने समझवानो प्रयत्न करजो। सौथी पहला रेडॉक्स प्रक्रिया जे छे एनी वात करीए पहला धोरण 11 में जे रीते तमे एसिड बेज अनुमापनना प्रेक्टिकल करो त्यारे एसिड बेज अनुमापनना प्रेक्टिकल दरमियान आपेलो एसिड बेज वडे तटस्थीकरण थाय छे ए चकासवा माटे आपणे कोई सूचकनो उपयोग करीए छीए। प्रेक्टिकल में पीपेट वडे लीधेला 10 ml एसिडनु सूचक फिनोल्फथेलिन नाखीने ज्यारे टाइट्रेशन करशो त्यारे माध्यम जेवुं बदलाशे एसिडनु तटस्थीकरण थईने जेवुं माध्यम बेઝિક थशे के द्रावण फिनोल्फथेलिन सूचकने कारणे रंगविहीनमांथी आछो गुलाबी रंग दर्शावे छे। आम रंग परिवर्तन उपरथी नक्की थाय के प्रक्रिया पूर्ण थई छे। आવું જ एसिड बेज अनुमापननी जेम सूचकનો उपयोग करीने आपेली रेडॉक्स प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन करता के रिडक्शन करता पदार्थनी प्रबलता नक्की करवा माटे रेडॉक्स अनुमापन आधारित प्रेक्टिकल करवामां आवे छे। तो रेडॉक्स प्रक्रिया दरमियान बे जुदा जुदा पदार्थों एमां रिडक्शन करता के ऑक्सीडेशन करता तरीकेनी प्रबलता एटले के कोण वधारे रिडक्शन करता छे कोण वधारे ऑक्सीडेशन करता छे एनी प्रबलता नक्की करवा माटे एसिड बेज अनुमापननी जेम रेडॉक्स प्रक्रियाना जे अनुमापन छे रेडॉक्स अनुमापन एमां पण योग्य सूचकनो उपयोग करवामां आवे छे। तो सूचकनो उपयोग करीने रिडक्शन करता ऑक्सीडेशन करतानी प्रबलता नक्की करी शकाय छे। आमां प्रेक्टिकल रिलेटेड टॉपिक कहेवाय। धोरण 12 में रेडॉक्स अनुमापनना प्रेक्टिकल आवशे एमां आनो थियरिकल अभ्यास आपणे जे करेलो छे ए त्यां उपयोगमां आवशे। हवे बात करिए आपणे रेडॉक्स प्रक्रिया में वपराता सूचक। सूचकनु कार्य छे के सूचकनो उपयोग करीने प्रक्रिया पूर्ण थयानी हाजरी चकासी शकाय। प्रक्रिया पूर्ण थयानी चकासणी करी शकाय। तो केवी रीते चकासणी करी शकाय? तो सूचक केवा प्रकारनो छे एना आधारे एमां जोवा मळतुं रंग परिवर्तन ए प्रक्रिया पूर्ण थयानी हाजरी दर्शावशे। प्रक्रिया पूर्ण थवानी हाजरी साथे एमां मळता जे अवलोकनो छे मापन छे एना उपरथी प्रबलता पण नक्की करी शकाय रिडक्शन करता अने ऑक्सीडेशन करता। जे पदार्थनुं ऑक्सीडेशन थतुं हशे एवो पदार्थ रिडक्शन करता बनशे अने जे पदार्थनुं रिडक्शन थतुं हशे एवो पदार्थ ऑक्सीडेशन करता बनशे। आम ऑक्सीडेशन कोनु सरलताथी थाय छे अने क्यारे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया पूर्ण थाय छे झड़पथी थाय छे आ बधा अवलोकनो अनुमान मापन कर्याने बाद आपणे ऑक्सीडेशन करता रिडक्शन करतानी प्रबलता नक्की करी शकीए। जेने प्रबलता नक्की करवा माटे आपणे एना मूल्यो जुदा जुदा सांद्रताना एकममां मेळवी शकाय। जेम के धोरण 12 में तमारे आ थियरी पर आधारित प्रेक्टिकल आवशे जेनुं नाम हशे रेडॉक्स अनुमापन।
એસિડ બેઝ અનુમાપનની જેમ ધોરણ 12માં રેડોક્સ અનુમાપનના પ્રેક્ટિકલ આવશે, જેમાં એક દ્રાવણ બ્યુરેટમાં ભરવામાં આવશે, બીજું પીપેટ વડે લઈ અને ટાઇટ્રેશન કરવાનું હશે, જેમાં વપરાતા જુદા જુદા સૂચકોની વાત કરીએ. રેડોક્સ અનુમાપનમાં થતી રેડોક્સ પ્રક્રિયા એના માટે કેટલાક યોગ્ય સૂચકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવા સૂચકો પૈકી આપણે કેટલાક સૂચકોની વાત કરીએ. નંબર 1, સૌથી પહેલાં વાત કરીએ કે કેટલાક પ્રક્રિયક એવા હોય છે કે જે સ્વયં એટલે કે પોતે ખૂબ ઘેરા રંગના હોય. જે પ્રક્રિયક પોતે ખૂબ ઘેરા રંગ ધરાવતા હોય તેવા જે પદાર્થ છે તે પોતે સૂચક બનશે, એટલે આપણે એને સ્વયં સૂચક તરીકે વર્તે એવું કહેવાય. સ્વયં સૂચક તરીકે વર્તે કોણ? જે ખૂબ ઘેરા રંગના હોય એવા પદાર્થો પોતે સ્વયં સૂચક તરીકે વર્તે છે. દાખલા તરીકે પરમેંગેનેટ આયન MnO4- જે KMnO4 પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ સંયોજન સ્વરૂપે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે KMnO4ની વાત કરીએ તો KMnO4 એ ખૂબ ઘેરા જાંબલી રંગનું હોય છે, જે Mn+7 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે, જેમાંથી એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં +6 થઈ શકે, +4 થઈ શકે અથવા +2 થઈ શકે. જે કેવું માધ્યમ છે એના ઉપર એનો આધાર રહેલો છે. પણ ઓક્સિડેશન અવસ્થાનું મૂલ્ય કોઈ પણ ફેરવાય, +6, +4 કે +2, ઓક્સિડેશન આંકમાં તો 7માંથી ઘટાડો જ થશે. +7માંથી +6 એટલે 1નો ઘટાડો, 7માંથી 4 એટલે 3નો ઘટાડો, 7માંથી 2 એટલે 5નો ઘટાડો. આમ KMnO4ના ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય છે. ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય તો ઘટાડો થાય એનું રિડક્શન થયું કહેવાય. જે પદાર્થ રિડક્શન પામે એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે. આવો પદાર્થ જે ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે અને સ્વયં ઘેરા રંગનો હોય તો એ પોતે સૂચક તરીકે પણ વર્તે છે. એટલે KMnO4 એ પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે અને સાથે સાથે એ સૂચક તરીકે પણ વપરાય છે, સ્વયં સૂચક. જેમ કે KMnO4 સાથે જો જે પદાર્થ પોતે રિડક્શન પામશે એ બીજાનું ઓક્સિડેશન કરતો હોવાથી ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય. KMnO4 જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા વડે Fe+2 ફેરસ આયન કે ઓક્ઝેલેટ C2O4-2 આયન ધરાવતા કોઈ દ્રાવણ એનું જો ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે, જેમ કે Fe+2નું Fe+3માં રૂપાંતર કરીએ તો એ ઓક્સિડેશન થશે. ઓક્ઝેલેટ જેમાં રહેલો કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક એના બંધારણ ઉપરથી જો નક્કી કરીએ, ઓક્ઝેલેટ જેનું બંધારણ થશે આ રીતે C ડબલ બોન્ડ O, O-. ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક -2 તો આનો +2. આ ઓક્સિજન તરફ ઇલેક્ટ્રોન જતા આ -1 તો આ +1. આમ દરેક કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક અહીંયા +2 +1 એટલે +3 થશે. આ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન મધ્યમાં રહેશે એટલે આને કારણે કોઈ ઓક્સિડેશન આંક જોવા મળશે નહીં. આમ ઓક્ઝેલેટ C2O4-2 એમાં દરેક કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક +3 હોય છે. જે ઓક્સિડેશન પામે ત્યારે એ CO2માં પરિણમે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં પરિણમતા એનો ઓક્સિડેશન આંક +4 થઈ જશે
આમ ફેરસનું ફેરિકમાં અને ઓક્ઝેલેટનું CO2 માં ઓક્સિડેશન થાય છે, જે ઓક્સિડેશન માટે જવાબદાર છે KMnO4 જેવો પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ. તો KMnO4 જેવો પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ પોતે સ્વયં સૂચક તરીકે વર્તે છે અને અન્ય પદાર્થોનું એ ઓક્સિડેશન કરે છે, પોતે રિડક્શન પામશે, જે ખૂબ ઘેરો છે, જેની સાંદ્રતા 10⁻⁶ મોલર જેટલી હોય, જે ખૂબ જ ઓછી કહેવાય, 0.0000001 મોલર જેટલી કહેવાય. આટલી ઓછી સાંદ્રતાએ પણ KMnO4 એ આટલી ઓછી સાંદ્રતાએ પણ ગુલાબી રંગ, જાંબલી રંગ, જે આટલો બધો ડાયલ્યુટ કર્યા પછી સહેજ ગુલાબી રંગ જેવો જોવા મળતો હોય છે. તો આ રીતે એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે, સ્વયં સૂચક છે, જેનો ઉપયોગ રેડોક્સ અનુમાપનમાં કરી શકાય, જેના ઉપયોગથી પ્રક્રિયાને અંતે રંગ જે છે એ ન્યૂનતમથી મહત્તમ તીવ્ર બની જાય છે અને રંગમાં થતા આ પરિવર્તનને આધારે, રંગ પરિવર્તનને આધારે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાની હાજરી તથા ઓક્સિડેશન કરતા રિડક્શન કરતાની પ્રબળતા ચકાસી શકાય છે. KMnO4 પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ અથવા પરમેંગેનેટ આયન બાદ એક બીજા સૂચકની વાત કરીએ. રેડોક્સ અનુમાપનમાં વપરાતો એક બીજો સૂચક જે છે ડાયક્રોમેટ આયન. બીજો સૂચક તરીકે આપણે જોઈએ ડાયક્રોમેટ આયન, જેનું બંધારણ સૂત્ર થશે Cr2O7-2. આ ડાયક્રોમેટ આયન ધરાવતા પદાર્થને પ્રક્રિયક તરીકે લેવામાં આવે છે, જે છે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ K2Cr2O7. આ પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ KMnO4 ની જેમ સ્વયં સૂચક નથી. એટલે આ પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ KMnO4 ની જેમ ઘેરા રંગનો નથી, માટે સ્વયં સૂચક નથી. એટલે એનો રંગ ખૂબ ઘેરો હોય તો આછો થઈ શકે, આછામાંથી વધારે ઘેરો થઈ શકે તો એ રંગ પરિવર્તન નક્કી કરી શકાય, પરંતુ આનો રંગ ઘેરો ન હોવાથી અને તે સ્વયં સૂચક તરીકે પણ વર્તતો નથી. તેમ છતાં ડાયક્રોમેટ જે પોતે સ્વયં સૂચક નથી, પરંતુ જો એની પ્રક્રિયામાં ડાયફિનાઇલ એમાઇન જેવો સૂચક જો ઉમેરવામાં આવે તો આ ડાયક્રોમેટ આયન વડે ઉમેરેલા સૂચક ડાયમિથાઇલ એમાઇન એનું સમતુલ્ય બિંદુએ આ ડાયફિનાઇલ એમાઇન એનું ઓક્સિડેશન કરીને દ્રાવણ જે છે એ દ્રાવણના રંગમાં પરિવર્તન આવે છે. દ્રાવણ એ ઘેરા વાદળી રંગનું બને છે. આમ પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ પોતે સ્વયં સૂચક નથી, પરંતુ એમાં સમતુલ્ય બિંદુએ ડાયમિથાઇલ એમાઇન જેવા સૂચક એનું ઓક્સિડેશન કરે છે અને દ્રાવણના રંગને ઘેરા વાદળી રંગમાં પરિવર્તિત કરે છે, જે રંગનો પરિવર્તન દર્શાવે છે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાની હાજરી. આમ પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ પોતે રિડક્શન પામશે KMnO4 ની જેમ, પરંતુ એની સાથે રહેલા ડાયમિથાઇલ એમાઇન સૂચકનું ઓક્સિડેશન કરે છે. એટલા માટે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ એ પણ અન્ય પદાર્થ, અન્ય સૂચકનું ઓક્સિડેશન કરે છે, માટે એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે. આમ સ્વયં સૂચક KMnO4 ની જેમ પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ પણ સ્વયં સૂચક ન હોવા છતાં પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તી અને પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાની હાજરી ચકાસવા માટે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. રેડોક્સ અનુમાપનની પ્રક્રિયામાં એક બીજી પદ્ધતિની વાત કરીએ, જે પદ્ધતિ એમાં આયોડાઇડ આયન ઓક્સિડેશન પામે છે, પણ આ પદ્ધતિ દરમિયાન એવા જ પ્રક્રિયકો, આ પદ્ધતિ માત્ર એવા પ્રક્રિયકો માટે જ
કરી શકાય એવા પ્રક્રિયકો માટે જ કરવામાં આવે છે કે જે પ્રક્રિયામાં વપરાતા આયોડાઇડ આયન I- આયોડાઇડ આયનોનું I2 માં ઓક્સિડેશન કરી શકે। જેમ કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ કોપર +2 આયન। કોપર +2 આયન એની જો આયોડાઇડ આયન સાથે પ્રક્રિયા થાય તો કોપરના જલીય દ્રાવણમાં રહેલા આયોડાઇડ આયનો સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે તો આ જે કોપર આયન છે એનું આયોડાઇડ આયન સાથેની પ્રક્રિયાથી રિડક્શન થઈ અને Cu+2 માંથી એ Cu+1 માં ફેરવાય છે। આયોડાઇડ સાથે જોડાઈને આ પ્રમાણે Cu2I2 બનાવે છે। આ પ્રક્રિયામાં Cu2I2 બને એટલે કોપરનો જે આયન છે એને સંતુલિત કરીએ, 2 કોપર એને અહીંયા 2 મૂકી દઈએ તો પ્રક્રિયકમાં રહેલા કોપરનો ઓક્સિડેશન આંક +2 છે। નિપજમાં કોપરનો આયોડાઇડ એનો ઓક્સિડેશન આંક થશે +1। આમ કોપરના આયનનું ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય છે માટે એ રિડક્શન પામે છે એવું કહેવાય। જ્યારે આયોડાઇડ આયન એનું અહીંયા સંતુલન કરીએ તો આયોડાઇડના કેટલાક આયનો I2 સ્વરૂપે છૂટા પડે છે। જે I2 પરથી આયોડાઇડ આયનોને સંતુલિત કરીએ 2 અને 2 કુલ 4 આયોડીન પરમાણુ એને આયોડાઇડ તરીકે સંતુલિત કરતા પ્રક્રિયકમાં 4 આયોડાઇડ થશે। જે પૈકી આપણે આયોડાઇડ આયનના 2 આયોડાઇડ આયન એમને એમ રહેશે, પરંતુ બાકીના જે 2 આયોડાઇડ છે જે I2 માં ફેરવાય છે એમની પ્રક્રિયા કંઈક આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય। 2 આયોડાઇડ જે I2 માં ફેરવાય છે એનો ઓક્સિડેશન આંક જે -1 હતો એ I2 માં ફેરવાય એટલે 0 થઈ જાય। આમ ઓક્સિડેશન આંકમાં અહીંયા -1 માંથી 0 થયો એટલે કે વધારો થયો માટે આયોડાઇડનું ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય। આમ કોપર +2 આયન પોતે રિડક્શન પામશે પણ એની સાથે રહેલા 2 આયોડાઇડ આયનોનું I2 માં ઓક્સિડેશન કરી શકે છે, જેથી આ પ્રક્રિયા શક્ય બને છે। આ પદ્ધતિનો આધાર આયોડીનની સાથે સ્ટાર્ચ જે આ પ્રક્રિયા એમાં આયોડાઇડ આયન ઓક્સિડેશન પામીને જે I2 ઉત્પન્ન કરે છે એ I2 ઉત્પન્ન થયા બાદ આ જે પ્રક્રિયા મિશ્રણ છે એ મિશ્રણમાં સ્ટાર્ચ ઉમેરવામાં આવે છે। મિશ્રણમાં સ્ટાર્ચ ઉમેરવાની સાથે આયોડીન જે છે એ આયોડીનની સ્ટાર્ચ સાથે પ્રક્રિયા થવાને કારણે આયોડીન ધરાવતા મિશ્રણમાં સ્ટાર્ચ ઉમેરવાથી દ્રાવણ જે છે એ દ્રાવણ ઘેરા વાદળી રંગનું બને છે। આમ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાનો આધાર એ આયોડીન ઉત્પન્ન થયા બાદ મિશ્રણમાં ઉમેરવામાં આવતા સ્ટાર્ચ પર રહેલો છે। હવે આયોડીન ઉત્પન્ન થયા બાદ સ્ટાર્ચ ઉમેરતા દ્રાવણ જે છે એ ઘેરા વાદળી રંગનું બને છે। જો હવે દ્રાવણનો રંગ ઘેરો વાદળી થયા પછી આ મિશ્રણમાં જો સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ જેવા પદાર્થને ઉમેરી થાયોસલ્ફેટ આયન ધરાવતું દ્રાવણ થાયોસલ્ફેટ જેનું સૂત્ર થશે S2O3 -2 જે થાયોસલ્ફેટ આયન કહેવાય। આ થાયોસલ્ફેટ આયન ધરાવતું દ્રાવણ ઉમેરતા થાયોસલ્ફેટ આયનની દ્રાવણમાં રહેલા આયોડીન સાથે પ્રક્રિયા થાય છે, જે આ પ્રમાણે થશે। દ્રાવણમાં ઉત્પન્ન થયેલો આયોડીન I2
એની થાયોસલ્ફેટ H2O3-2 સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતાં આ પ્રક્રિયાથી આયોડિન I2 ના અણુનું આયોડાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે, જે એનું રિડક્શન થયું કહેવાય. અને થાયોસલ્ફેટનું S4O6 આયનમાં રૂપાંતર થાય છે. આમ આયોડિન એ પ્રક્રિયા દરમિયાન વપરાય છે, એનું રિડક્શન થાય છે અને એની સાથે રહેલો થાયોસલ્ફેટમાંનો સલ્ફર ઓક્સિડેશન પામે છે, જે પ્રક્રિયાને કારણે થાયોસલ્ફેટ જ્યારે આયોડિન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે જેમ જેમ આયોડિન પ્રક્રિયામાં વપરાતો જશે એમ ઉત્પન્ન થયેલો આ જે ઘેરો વાદળી રંગ હતો એ પ્રક્રિયાને અંતે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આમ રંગ અદૃશ્ય થઈ જતા દ્રાવણ જે છે એ રંગવિહીન બને છે અને પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાની હાજરી ચકાસી શકાય છે. તો આ રીતે રેડોક્સ અનુમાપનના પ્રેક્ટિકલની અંદર ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ તરીકે જુદા જુદા પદાર્થનો ઉપયોગ કરી શકાય, જે સૂચક તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. આવા પદાર્થોની હાજરીથી પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા કે રિડક્શન કરતા તરીકે કોણ વધારે પ્રબળ છે એ નક્કી કરી શકાય, જે અંતિમ બિંદુએ થતા રંગ પરિવર્તનના આધારે ચોક્કસ રીતે નક્કી થાય છે, જેનો ઉપયોગ તમે ધોરણ 12માં પ્રેક્ટિકલ જે રેડોક્સ અનુમાપનના આવશે એમાં કરી શકશો. હવે નવા ટોપિક તરફ આગળ વધીએ, જે વાસ્તવમાં ધોરણ 12માં જૂના અભ્યાસક્રમમાં આવતો હતો. ધોરણ 12નું પ્રકરણ 3 વિદ્યુત રસાયણ, જે આ પ્રકરણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલું છે. JEE નીટના યુનિટમાં બંને કમ્બાઇન્ડ હશે. 11માનું રેડોક્સ પ્રક્રિયા, ધોરણ 12નું વિદ્યુત રસાયણ, આ બંનેનો ભેગો એક યુનિટ કહેવાય. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ રેડોક્સ પ્રક્રિયા અને વિદ્યુત પ્રક્રમો સમજવા માટે કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કોને કહેવાય. ધ્યાન આપજો, એની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપી શકાય. વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ, કોષ એટલે કે આ એક પ્રકારનું ઉપકરણ અથવા સાધન છે. એવું ઉપકરણ કે સાધન કે જેમાં, ધ્યાન આપજો, પ્રશ્ન માટે આપણે ડાબેથી જમણી બાજુ જઈશું, જવાબ માટે જમણેથી ડાબી બાજુ. જે કોષમાં રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર થતું હોય એવા કોષને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહે છે. તો આ એનો સિદ્ધાંત પણ થઈ જશે અને વ્યાખ્યા પણ થઈ જાય કે જે કોષમાં રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર થતું હોય તેવા કોષને અથવા તેવા ઉપકરણને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહે છે. અને એનો સિદ્ધાંત થશે કે જે કોષમાં રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવાના સિદ્ધાંત પર આ કોષ કાર્ય કરે છે. તો સિદ્ધાંત, એના ઉપરથી આપણે એને વ્યાખ્યા પણ આપી શકીએ, વ્યાખ્યાયિત પણ કરી શકીએ. રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરતા ઉપકરણને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહે છે, જેનું સમજૂતી આપણે ડેનિયલ કોષથી જોઈશું. હવે ડેનિયલ કોષ શું છે એ પહેલાં વિદ્યુત ધ્રુવ, વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ, આ બધા પદ આપણે સમજીશું આકૃતિથી. ધ્યાન આપજો. સૌથી પહેલાં વિદ્યુત વિભાજ્ય કોને કહેવાય? તો જે પદાર્થ કે દ્રાવણ, ધારો કે કોપર સલ્ફેટ, એનું પાણીમાં દ્રાવણ બનાવો તો એ આયનો ઉત્પન્ન કરશે. આવા આયનો મુક્ત થશે તો એ વિદ્યુત વહન કરી શકશે. વિદ્યુત વહન કરે એવા આયનો ઉત્પન્ન કરી શકે એવો જે પદાર્થ છે એને વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થ કહે છે. NaCl એ પણ આયનો ઉત્પન્ન કરશે એના જલીય દ્રાવણમાં, માટે NaCl એ પણ વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થ થશે. તો અહીંયા જુદા જુદા બે વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થના દ્રાવણ લેવામાં આવે છે
ડેનિયલ કોષની આકૃતિ સાથે આપણે એની રચના સમજતા જઈશું. ધ્યાન આપજો બરાબર. સૌથી પહેલાં આપણે ડેનિયલ કોષ માટે આ પ્રમાણે આકૃતિ દર્શાવી દઈએ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બે પાત્ર લેવામાં આવે છે, જેમાં બે અર્ધકોષની રચના કરવામાં આવે છે. પહેલું પાત્ર અને આ બીજું પાત્ર. પહેલું જે પાત્ર છે એમાં કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે. ઝિંક સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ પહેલા પાત્રમાં ભરવામાં આવે છે. ઝિંક સલ્ફેટના જલીય દ્રાવણ એમાં ઝિંકની પટ્ટી ડુબાડવામાં આવે છે. ઝિંક સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ઝિંક ધાતુની પટ્ટી અથવા સળીઓ ડુબાડવામાં આવે છે. આ ZnSO4 એ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ કહેવાય, કારણ કે એ આયનો ઉત્પન્ન કરે Zn+2SO4-2, એટલે આ વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. અને એમાં ડૂબાડેલો આ જે સળિયો છે એ વિદ્યુત ધ્રુવ કહેવાય, ઝિંકનો વિદ્યુત ધ્રુવ. વિદ્યુત ધ્રુવને એટલે કે સળિયાને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં ડૂબાડવાથી બનતી આ રચનાને અર્ધકોષ કહે છે. આ એક અર્ધકોષ થશે. એવો જ બીજો અર્ધકોષ બીજા પાત્રમાં દર્શાવી દઈએ. બીજા પાત્રમાં કોપર સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ, બીજા પાત્રમાં છે કોપર સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ, જેમાં Cu+2 અને SO4-2 આ આયનો રહેલા હોય. વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ થશે આ પણ. એમાં ડુબાડવામાં આવે છે કોપરની પટ્ટી. કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં કોપરની પટ્ટી અથવા કોપરનો સળિયો ડુબાડવામાં આવે છે. આમ કોપર સલ્ફેટ વિદ્યુત વિભાજ્ય, કોપરનો સળિયો વિદ્યુત ધ્રુવ બનશે. હવે આ બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને એકબીજા સાથે જોડવામાં આવે છે વાહક તાર વડે, જે કોપરનો બનેલો હોય. આ કોપરના તાર એના માર્ગમાં ગેલ્વેનોમીટર મૂકી શકાય, જેથી વિદ્યુત પ્રવાહ વહન પામે છે કે નહીં ચકાસી શકાય. અથવા એના માર્ગમાં આ રીતે કોઈ સ્વિચ મૂકી શકાય, જેથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહને જરૂરિયાત મુજબ અટકાવી શકાય. સ્વિચ ચાલુ કરતાં વિદ્યુતનું વહન થતું હશે, ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ વહન થતો હશે, તો એ આ રીતે કોપરના તારમાંથી વહન થઈ શકશે. હવે એમાં થતી પ્રક્રિયા જોઈએ. બરાબર ધ્યાન આપજો આકૃતિ પર. આને કહી દઈએ આપણે પાત્ર A અને આને કહી દઈએ પાત્ર B. એમાં રહેલા જે વિદ્યુત ધ્રુવ છે, પાત્ર એમાં રહેલો છે ઝિંકનો સળિયો, જે ઘન અવસ્થામાં છે, જે દ્રાવણમાં Zn+2 આયન ધરાવતા દ્રાવણમાં સંપર્કમાં રહેલો છે. આમ આ ઘન અવસ્થામાં રહેલો છે, જ્યારે આ દ્રાવણ છે બંને એકબીજા વચ્ચે સંપર્કમાં રહેલા છે. એ ઊભી લીટી એટલે કે સ્લેશ વડે દર્શાવી શકાય. એ જ રીતે અહીંયા કોપરનો વિદ્યુત ધ્રુવ ઘન સ્વરૂપે રહેલો છે, જે Copper+2ના સક્રિય આયન ધરાવતા દ્રાવણના સંપર્કમાં રહેલો છે, એટલે એને બંને વચ્ચે ઊભી લાઈન વડે દર્શાવીશું, જે બંને અર્ધકોષ કહેવાય. અને આ બે અર્ધકોષને એકબીજા સાથે જોડતા સંપૂર્ણ કોષની રચના થાય છે. હવે એમાં થતી કાર્ય પદ્ધતિની વાત કરીએ તો જ્યારે ઝિંક સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ઝિંકનો સળિયો ડુબાડવામાં આવે છે, ત્યારે ઝિંકના સળિયામાં રહેલા જે ઘન સ્વરૂપ ઝિંકના પરમાણુ છે, એ પરમાણુઓ ઓક્સિડેશન પામીને દ્રાવણમાં આયન સ્વરૂપે આવે છે. ઝિંકના સળિયા પર રહેલા પરમાણુઓ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરીને દ્રાવણમાં આવશે Zn+2 આયન સ્વરૂપે, જેને કારણે આ દ્રાવણ એમાં Zn+2 આયનો ઉમેરાતા જશે, સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાતા જશે, એટલે દ્રાવણમાં Zn+2 આયનોનું પ્રમાણ વધતું જશે અને પરિણામે એ દ્રાવણ ધન વીજભારિત બનવા જાય છે.
સાથે સાથે એમાં મુક્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન એ ઇલેક્ટ્રોનનો જે પ્રવાહ છે એ ચોક્કસ વિદ્યુત દબાણની અસર હેઠળ દ્રાવણમાં ઝીંકમાંથી મુક્ત થયેલા આ ઇલેક્ટ્રોન એ ચોક્કસ વિદ્યુત દબાણની અસર હેઠળ આ સળિયા ઉપરથી વહન પામે છે અને ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કઈ બાજુ વહન પામે તો ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ વહન પામે છે ઝીંકથી કોપરના સળિયા તરફ. જો અહીંયા સ્વિચ વડે જોડાણ કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ અહીંથી વહન પામીને આ કોપરના સળિયા પર આવશે અને ત્યાંથી એ પાત્ર બીમાં જશે. જે પ્રક્રિયામાં ઝીંક પાત્ર એમાં ઝીંક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દ્રાવણમાં Zn+2 આયન સ્વરૂપે આવે છે, જે ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય. જે વિદ્યુત ધ્રુવ આ રીતે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવે છે એવા વિદ્યુત ધ્રુવ એટલે કે સળિયાને એનોડ કહેવામાં આવે છે. આવો એનોડ એના પરથી ઇલેક્ટ્રોન વહન પામે છે, એટલા માટે આ એનોડ ઇલેક્ટ્રોન વહન થવાને કારણે ઋણ વીજભારિત બને છે. ઋણ વીજભારિત આવા ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી કોપરના તાર મારફતે પાત્ર બીમાં કોપરની પટ્ટી ફરતી આ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં આવશે. કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં આવેલા આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન એ પાત્ર બીમાં આ પ્રમાણે રિડક્શન પ્રક્રિયા કરે છે. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ એ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ એટલે કે ઝીંકની પટ્ટીથી કોપર તરફ જાય તો વિદ્યુત પ્રવાહના વહનની દિશા એના કરતાં વિરુદ્ધ થશે. ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ડાબેથી જમણે તો વિદ્યુત પ્રવાહના વહનની દિશા જમણેથી ડાબી બાજુએ અથવા કોપરની પટ્ટીથી ઝીંકની પટ્ટી તરફ જોવા મળે છે. હવે જેમ જેમ એનોડ પરથી દ્રાવણમાં Zn+2 આયનો આવતા જાય આ દ્રાવણમાં Zn+2 આયનોનું પ્રમાણ વધતું જાય છે અને પરિણામે દ્રાવણ ધન વીજભારિત બનતું જાય છે. સાથે સાથે અહીંયા આવેલા ઇલેક્ટ્રોન એ આ પાત્ર બીમાં રહેલા કોપર+2 આયનો વડે પ્રક્રિયા પામે છે. પાત્ર બીમાં રહેલા આયનો હતા Cu+2 SO4-2, જે પૈકી Cu+2 આયનો ઝીંક દ્વારા ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોન જે અહીંયા આવે છે એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કોપરના પરમાણુ સ્વરૂપે આ પટ્ટી ઉપર જમા થાય છે. આમ દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ કોપર આયનો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને આ પટ્ટી ઉપર જમા થતા જશે. જો શરૂઆતમાં બંને પટ્ટીનું વજન કર્યું હોય તો આ ઝીંકની પટ્ટી એમાંથી પરમાણુ નીકળતા જશે દ્રાવણમાં આયન સ્વરૂપે. તેમ તેમ આ પટ્ટી જે છે ઝીંકની પટ્ટી એ ખવાતી જશે, એનું વજન ઓછું થતું જશે, પટ્ટી અથવા સળિયો ખવાતું જશે. જેની સાપેક્ષે પાત્ર બીમાં ઝીંક કોપરની પટ્ટી એના ઉપર દ્રાવણમાં રહેલા કોપર આયનો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી કોપર એટલે કે તાંબુ અહીંયા શુદ્ધ સ્વરૂપે જમા થતું જશે. માટે પાત્ર બીમાં રહેલી આ પટ્ટી એનું વજન જે છે એ વધતું જાય છે. આ પટ્ટી ખવાતી જાય, વજન ઘટતું જાય, જ્યારે આનું વજનમાં વધારો થાય છે. જે પ્રયોગને અંતે એના વજન કરવાથી શરૂઆતમાં પ્રયોગ પહેલાંનું વજન અને અંતિમ વજનના તફાવત ઉપરથી નક્કી કરી શકાય. પાત્ર બીમાં કોપર આયનો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી કોપર પરમાણુમાં ફેરવાય છે, જે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા એટલે કે રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવાય. જે પટ્ટી અથવા જે સળિયા ઉપર રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે એને કેથોડ કહે છે. આમ ઝીંક ઓક્સિડેશન અનુભવે માટે એનોડ, કોપર રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવે માટે કેથોડ તરીકે વર્તે છે. દ્રાવણમાં રહેલા કોપર આયનો બધા પટ્ટી ઉપર જમા થશે પ્રક્રિયા કરવા માટે, એટલે આ પટ્ટી જે છે એ ધન વીજભારિત બને છે. આમ એનોડ એ ઋણ બને છે, જ્યારે કોપરની પટ્ટી જે કેથોડ તરીકે વર્તે એ ધન વીજભારિત બને છે. હવે જેમ જેમ દ્રાવણમાં કોપર આયનો અહીંયા પરમાણુ સ્વરૂપે જમા થતા જાય તો દ્રાવણમાં કોપર આયનોનું પ્રમાણ ઓછું થતું જશે. કોપર આયનો ઘટશે તો એની સાપેક્ષે સલ્ફેટ આયનો વધુ રહેવાને કારણે આ જે દ્રાવણ છે એ ઋણ વીજભારિત બનતું જાય છે.
Zn+2 ઉમેરાવાને કારણે પાત્ર એનું દ્રાવણ ધન વીજભારિત બને. સલ્ફેટ આયનોના વધુ પ્રમાણને કારણે આ દ્રાવણ ઋણ બને. તો આ પ્રક્રિયા ઇલેક્ટ્રોન વહન પામવાની પ્રક્રિયા લાંબા સમય સુધી થશે નહીં. જો આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવી હોય તો દ્રાવણ જે ધન અને ઋણ બને છે એને અટકાવવા પડે, જે માટે ક્ષાર સેતુની રચના વપરાય છે. ધ્યાન આપજો બરાબર. ક્ષાર સેતુ એ યુ આકારની એક કાચની નળી જે બંને દ્રાવણોને જોડે છે. આકૃતિ પર ધ્યાન આપજો. યુ આકારની એક કાચની નળી જેને ઊંધી આ રીતે મૂકવામાં આવે છે, એવી રીતે કે જેથી એના બંને છેડા બંને પાત્રના બે દ્રાવણમાં ડૂબેલા રહે. આવી જે નળી છે એ યુ આકારની કાચની નળી, એમાં અગર અગર જેવા જેલી સાથે ક્ષારનું મિશ્રણ ભરવામાં આવે છે. અગર અગર જેવો જેલી પદાર્થ એની સાથે એમાં ક્ષાર ભરેલો હોય છે. પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ અથવા એમોનિયમ નાઇટ્રેટ જેવા ક્ષાર એને અગર અગર સાથે મિશ્ર કરીને ઠંડો પાડીને ભરવામાં આવે છે. આવો જે ક્ષાર ભરેલી યુ આકારની નળી એ આયનો માટે વહન થવા માટે સેતુ જેવું કાર્ય કરે છે. માટે આ રચનાને ક્ષાર સેતુ કહેવામાં આવે છે. ક્ષાર સેતુ દ્રાવણમાં કેવી રીતે વિદ્યુતકીય રીતે તટસ્થ થશે? આ ધન વીજભારિત દ્રાવણ હતું Zn+2 ને કારણે, આ સલ્ફેટ આયનોના વધુ પ્રમાણને કારણે ઋણ હતું. હવે ક્ષાર સેતુ મૂકવાથી દ્રાવણમાં પાત્ર બીમાં રહેલા સલ્ફેટ આયનો એ આ ક્ષાર સેતુ મારફતે વહન પામે છે અને પાત્ર એમાં આવે છે. કયા આયનો? સલ્ફેટ આયનો. સલ્ફેટ આયનોનું પાત્ર બીમાંથી ક્ષાર સેતુ મારફતે વહન થાય છે પાત્ર એમાં. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ડાબેથી જમણી બાજુ વહન પામે કોપરના તારમાંથી બાહ્ય પરિપથ મારફતે, જ્યારે ક્ષાર સેતુમાંથી કોનું વહન થશે? સલ્ફેટ આયનોનું પાત્ર બીમાંથી પાત્ર એમાં. આમ સલ્ફેટ આયનો અહીંથી પાત્ર એમાં જતાં સલ્ફેટનું પ્રમાણ ઓછું થતું જશે. માટે આનો ઋણ વીજભાર દ્રાવણનો ઘટવા લાગશે અને ધીમે ધીમે તટસ્થ થવા જશે. સાથે સાથે સલ્ફેટ આયનો જ્યારે પાત્ર એમાં આવશે તો એ દ્રાવણમાં Zinc+2 ને તટસ્થ બનાવશે. તેથી Zinc+2 ને કારણે ધન વીજભારિત બનેલું આ દ્રાવણ એ પણ સલ્ફેટ આયનો આવવાને કારણે તટસ્થ થવા જાય છે. આમ ક્ષાર સેતુ એ આ બે દ્રાવણો જે અનુક્રમે ધન વીજભારિત અને ઋણ વીજભારિત થતા હતા, એમાં સલ્ફેટ આયનોના સ્થળાંતર થવાને કારણે બે દ્રાવણોને તટસ્થ કરવાનું કાર્ય કરે છે. ક્ષાર સેતુનું કાર્ય શું? બંને દ્રાવણોને વિદ્યુતકીય રીતે તટસ્થ કરવા માટે આ ક્ષાર સેતુ વપરાય છે. જે યુ આકારની કાચની બનેલી નળી જેમાં આ પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ કે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ જેવા ક્ષાર અગર અગર જેવા જેલી સાથે ભરેલા હોય છે. આ પ્રમાણે ક્ષાર સેતુ વડે સલ્ફેટ આયનો વહન થતાં પ્રક્રિયા ફરીથી બંધ થતી અટકી જશે અને આ દ્રાવણો તટસ્થ થઈ જશે. આમ એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન, કેથોડ ઉપર રિડક્શન થયું. જો આ પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરીએ તો બંને બાજુ સમાન સંખ્યાના ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અને રિડક્શન પ્રક્રિયાનો સરવાળો આ પ્રમાણે થશે, જે રેડોક્સ પ્રક્રિયા આપે. Zn+2 Zn plus Cu+2 it gives Zn+2 plus Cu. આમ ડેનિયલ કોષ એ ઝિંકની પટ્ટી ઝિંક સલ્ફેટમાં, કોપરની પટ્ટી કોપર સલ્ફેટમાં મૂકીને બનાવેલા બે અર્ધકોષથી બનતો આ પ્રકારનો જે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે આ અર્ધકોષ કહેવાય. આ બીજો અર્ધકોષ અને બે અર્ધકોષને બાહ્ય પરિપથમાં કોપર તાર વડે આંતરિક પરિપથમાં ક્ષાર સેતુ વડે જોડતા મળતી આ રચના એને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહે છે. અહીંયા રસાયણો વચ્ચે થતી રેડોક્સ પ્રક્રિયાથી રિડક્શન ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થવાથી વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે, ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે. તો ડેનિયલ કોષની રચના કાર્ય પદ્ધતિ તમે આ રીતે સમજાવી શકો. અહીંયા
બે જે વિદ્યુત ધ્રુવો છે એનોડ અને કેથોડ એમની વચ્ચેના પોટેન્શિયલના તફાવતને કારણે આ વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. આમ રાસાયણિક ઉર્જા રસાયણોમાં રહેલી રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરતું ઉપકરણ એટલે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ. જો આવા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની રચના પ્રમાણિત સ્થિતિના તાપમાન દબાણે કરવામાં આવે, પ્રમાણિત સ્થિતિ એટલે કે એક વાતાવરણ અથવા એક બાર દબાણે અને તાપમાન 298 કેલ્વિન અથવા 25 સેલ્સિયસ તાપમાને જો કોષ રચવામાં આવે તો એવા કોષને પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહે છે. કોઈપણ પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એનું પોટેન્શિયલ એને વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ કહે છે. આવા વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલને દર્શાવવા માટે આ પ્રમાણે પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય. આ પ્રમાણિતની નિશાની કહેવાય. આ કોષ અને આ પોટેન્શિયલ એને EMF ઉપરથી E વડે દર્શાવવામાં આવે છે. કોઈપણ કોષનું કોષ પોટેન્શિયલ એ નક્કી કરવા માટે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ જે વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવ છે, જેનો અભ્યાસ તમે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ધોરણ 12માં પ્રકરણ 3માં વિદ્યુત રસાયણમાં કરશો. આ પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવમાં હાઇડ્રોજન વાયુની હાજરીમાં વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ રચવામાં આવે છે. આ હાઇડ્રોજન વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવ એનો કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 0 હોય છે. યાદ રાખજો, પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવ નો પોટેન્શિયલ હંમેશા 0.0 વોલ્ટ હોય છે. એટલા માટે આ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો ઉપયોગ સંદર્ભ વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે કરી અને એની સાથે અન્ય વિદ્યુત ધ્રુવને જોડતા એની સાથે જોડાયેલા વિદ્યુત ધ્રુવ એનું કોષ પોટેન્શિયલ માપી શકાય છે. જેમ કે ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે અહીંયા ઝીંકનો વિદ્યુત ધ્રુવ એનો અર્ધકોષ બનાવી અને પાત્ર બીમાં હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ રાખી અને જો એનું જોડાણ કરવામાં આવે તો હાઇડ્રોજનનો વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ 0 છે. માટે જે આખા કોષનું પોટેન્શિયલ મળશે એના ઉપરથી હાઇડ્રોજન સાથે જોડાયેલા અન્ય અર્ધકોષનું પોટેન્શિયલ મેળવી શકાય. આમ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવને સંદર્ભ વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ અને પોટેન્શિયલ નક્કી કરવામાં આવે છે, જેને એનું વિદ્યુત ચાલક બળ અથવા ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ EMF કહે છે. હવે બરાબર ધ્યાન આપજો. છેલ્લા ટોપિક તરફ આપણે આગળ વધીએ, જેમાં જુદા જુદા તત્વો માટે પ્રમાણિત પોટેન્શિયલના મૂલ્યો મેળવેલા છે. હમણાં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરી અને જો કોઈનું પોટેન્શિયલ મેળવવામાં આવે તો એ અર્ધકોષનું પોટેન્શિયલ અહીંયા આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. પોટેન્શિયલ મૂલ્ય બે પ્રકારના હોય: રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય, પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય અને પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય, જે બંને સમાન હોય પરંતુ એના મૂલ્ય એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોય. દાખલા તરીકે આપણે એક આયન માટે આપણે જોઈએ કોપર +2. ધ્યાન આપજો, કોપર +2 બે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે એટલે રિડક્શન પામીને કોપરમાં ફેરવાય. આ રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ, જે માટેનું પોટેન્શિયલનું પ્રમાણિત મૂલ્ય આપેલું છે 0.34, જેને આપણે આ રીતે લખી શકીએ: પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ ઓફ Cu+2Cu. કોપરનું રિડક્શન થાય તો એનું પોટેન્શિયલ આ રીતે લખાય, જે મૂલ્ય છે +0.34 વોલ્ટ.
આ રિડક્શન થાય, ઓક્સિડેશન આંક +2 માંથી 0 એટલે ઘટાડો થયો, માટે આ થશે એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ. કયું પોટેન્શિયલ થશે? આ પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ. તો એનું જ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય. પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ થશે પ્રમાણિત, માટે આ રીતે લખીશું Cu માંથી Cu+2, જેમાં ઓક્સિડેશન આંક 0 માંથી વધી +2 એટલે આ થશે ઓક્સિડેશન. તો આ કહેવાય એનું પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ, જેનું મૂલ્ય 0.34 વોલ્ટ જ હશે, પણ આ પ્લસ હતું તો આ માઇનસ થઈ જશે. આમ કોઈ એક ધાતુ માટેનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ અને પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો સમાન હશે, પરંતુ રિડક્શન પોટેન્શિયલ અને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોની નિશાની વિરુદ્ધ હશે. રિડક્શન પોટેન્શિયલ ધન હશે તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઋણ. જો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઋણ તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધન. આમ બંનેના મૂલ્યો વચ્ચેનો સંબંધ આ રીતે દર્શાવી શકાય. ચલો હવે અહીંયા જુદા જુદા તત્વો માટે મેળવેલા પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો આપેલા છે. આ પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાથી, કયા ક્રમમાં? ઉતરતા ક્રમમાં, જેમાં વધુ મૂલ્યથી ઓછા મૂલ્ય તરફ જાય, આવી પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને આધારે આ જુદા જુદા તત્વો જે છે એને ગોઠવવામાં આવે છે, જેના વડે રચાતી શ્રેણીને EMF શ્રેણી કહેવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો ફ્લોરિનનું રિડક્શન, દરેકમાં ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે, માટે આ દરેકની રિડક્શન પ્રક્રિયાના પોટેન્શિયલ થશે. દરેકના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યો અહીંયા જોઈ શકો, આ છે બધા એના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ. તો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો જે દર્શાવ્યા છે, તમારી પાસે ચોપડી હોય તો એમાં પણ તમે જોઈ શકો. તો ફ્લોરિનનું રિડક્શન પોટેન્શિયલનું પ્રમાણિત મૂલ્ય છે 2.87. ત્યાર પછી કોબાલ્ટ, એનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ CO+3 માંથી CO+2 માટે, જે ઘટતા જાય એ રીતે ઉતરતા ક્રમમાં દર્શાવેલા છે. તમે જોઈ શકો કે હાઇડ્રોજન માટે પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય 0 મળે છે. એનાથી ઉપર દરેક મૂલ્યો એ કેવા છે? ધન મૂલ્ય છે, એટલે કે પોઝિટિવ મૂલ્યો છે. એ જ પ્રમાણે હાઇડ્રોજન માટે મળતું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય 0, એનાથી નીચે જે મૂલ્ય આપેલા છે Pb+2, Sn+2, Ni+2, Fe+2 વગેરે, એના માટે પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઋણ મળે છે. આમ હાઇડ્રોજનનું મૂલ્ય 0 પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ, એનાથી ઉપર પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ધન, એનાથી નીચે પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઋણ મળે છે. હવે યાદ રાખવાનું આ વાક્ય, ધ્યાન આપજો, આ વાક્ય લખી રાખવાનું. તમે જે વાંચતા હોય એ જ જગ્યાએ વાક્ય જે લખેલું છે એના પર ફોકસ કરીએ કે તમને જુદા જુદા બે જે વિદ્યુત ધ્રુવ છે એના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપેલા હોય તો આપણે જોવાનું કે જેનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધારે તેનું રિડક્શન થાય. શું થશે? રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધુ તેનું રિડક્શન થાય, અને જેનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઓછું તેનું ઓક્સિડેશન થાય. જેને ઉદાહરણથી સમજીએ. જેમ કે અહીંયા બે જુદા જુદા અર્ધકોષના પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપેલા છે, જે તમે અહીંયા પણ જોઈ શકો. E0Cu+2Cu કોપર માટે પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય Cu+2 માંથી Cu માટે આપેલું છે +0.34, જેને આ રીતે લખી શકાય E0Cu+2Cu = 0.34. એ જ પ્રમાણે ઝિંક+2 માંથી ઝિંક થવા માટે રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય છે -0.76 વોલ્ટ, જેને આ રીતે લખી શકાય. હવે આ બંનેમાં ઉપર લખેલા વિધાન મુજબ આ બંનેમાં કોપરનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય, આ બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે આપણે જોઈ શકીએ. +2 માંથી 0 ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો માટે આ રિડક્શન પોટેન્શિયલ કહેવાય. એ રીતે આ પણ +2 માંથી 0 રિડક્શન પોટેન્શિયલ. બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલમાં કોપરનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ
વધુ હોવાથી કોપરનું રિડક્શન થશે. શું થશે? કોપરનું રિડક્શન. જ્યારે ઝીંકનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછું હોવાથી ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થશે. ઓકે, એના પરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે કોપર જે છે એને ઝીંક સાથે સરખાવતા ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થાય અને કોપર રિડક્શન પામે પોટેન્શિયલ મૂલ્યને આધારે, તો જેનું ઓક્સિડેશન થાય એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા બનશે અને જે રિડક્શન અનુભવશે એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા બને છે. આમ પ્રમાણિત પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને આધારે કોનું ઓક્સિડેશન થશે, કોનું રિડક્શન થશે, કોણ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા, કોણ પ્રબળ રિડક્શન કરતા એ નક્કી કરી શકાય. જેમ કે શ્રેણીમાં જોઈએ, આ EMF શ્રેણીમાં આપેલા મૂલ્યો, એમાં જો આપણે જોઈએ તો ફ્લોરિનનું પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધારે છે. એટલે નીચેના કોઈપણ પદાર્થ સાથે એને જોડવામાં આવે અર્ધકોષ માટે, તો આનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધુ હોવાથી હંમેશા એ રિડક્શન જ થશે. શું થશે? રિડક્શન. રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધુ, એનું રિડક્શન થશે. એની સાથે જોડાયેલો કોઈપણ વિદ્યુતધ્રુવ એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા પામશે. હવે જેનું રિડક્શન થશે તો એ શું બનશે? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. જેનું રિડક્શન થાય એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા બનશે. જ્યારે જેનું ઓક્સિડેશન થશે, જેનું પોટેન્શિયલ ઓછું એ ઓક્સિડેશન અનુભવે, તો ઓક્સિડેશન અનુભવે એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા થશે. એટલે આપણે જોઈએ તો આ જે નીચે પદાર્થ છે જેનું પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઓછું હોવાથી પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછું હોય તો એ ઓક્સિડેશન અનુભવે, ઓક્સિડેશન અનુભવે એ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે. એનાથી વિરુદ્ધ ઉપર જઈએ તો પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે, એનું રિડક્શન થાય. રિડક્શન થાય શું બનશે? ઓક્સિડેશન કરતા. તો ઉપર તરફ જઈએ એમ ઓક્સિડેશન કરતા વૃત્તિ વધતી જાય. એટલે તમે જોઈ શકો કે નીચેથી ઉપર તરફ જતા ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતા વધતી જાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે એ રિડક્શન પામે અને ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે પ્રબળ થશે. એનાથી વિરુદ્ધ જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછું એ ઓક્સિડેશન પામે અને તેનું ઓક્સિડેશન થતું હોવાથી પ્રબળ રિડક્શન કરતા થાય. એટલે ઉપરથી નીચે રિડક્શન કરતા વૃત્તિ વધતી જાય. આ લાઈન ઉપર તમે જોઈ શકો શું લખેલું છે? ઉપરથી નીચે તરફ જતા જઈએ તેમ તેમ રિડક્શન કરતાની પ્રબળતા નીચે તરફ જતા વધતી જાય છે અને નીચેથી ઉપર તરફ જતા ઓક્સિડેશન કરતાની પ્રબળતા વધે છે. તો આ રીતે પ્રમાણિત પોટેન્શિયલના મૂલ્ય પરથી ઓક્સિડેશન કરતા રિડક્શન કરતાની પ્રબળતા નક્કી કરી શકાય. કોણ ઓક્સિડેશન પામશે, કોણ રિડક્શન પામશે એ પણ નક્કી કરી શકાય. નીચે આપેલા બે વિધાન જે હાઇડ્રોજનના સંદર્ભમાં આપેલા છે કે હાઇડ્રોજન માટેનું પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ જે 0 છે એની સાપેક્ષે જે ઋણ મૂલ્ય છે, જે આના સાપેક્ષે પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછું છે, તો આ ઓક્સિડેશન અનુભવશે અને ઓક્સિડેશન અનુભવે તો એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે. એટલે હાઇડ્રોજનના સંદર્ભમાં ઋણ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ધરાવતા, પ્રમાણિત પોટેન્શિયલના ઋણ મૂલ્ય ધરાવતા હોય એવા રેડોક્સ યુગ્મ હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષે પ્રબળ રિડક્શન કરતા બને છે. એની વિરુદ્ધ હાઇડ્રોજન એનું પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 0 એના કરતાં ધન મૂલ્યો ધરાવતા હોય, જે પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના વધુ મૂલ્ય ધરાવતા હોય એ હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષે રિડક્શન અનુભવે છે, માટે એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે. આમ પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના ધન મૂલ્ય ધરાવતા, પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના ધન મૂલ્ય ધરાવતા હોય એવા વિદ્યુતધ્રુવ અથવા એવા રેડોક્સ યુગ્મ હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષે નિર્બળ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે. નિર્બળ રિડક્શન કરતા અથવા એને આપણે કહીશું પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે. ઓકે, તો EMF શ્રેણી એ 12મા ધોરણ માટે પણ ઉપયોગી છે.
તમને જે સમજાવ્યું છે એ આજનો ટોપિક 12મા સાથે રિલેટેડ છે, એટલે તમારે એને સમજવા માટે 2 વાર 3 વાર રિવિઝન કરવું પડશે. લેક્ચર વિડિયો લેક્ચર પણ 2-3 વાર જે સમજણ ના પડે એ ભાગને રિવાઇન્ડ કરીને સાંભળવું પડશે, ત્યારે તમને સમજણ પડી જશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટર પૂરું કરીએ છીએ, પણ તમને સમજાવેલા જે ટોપિક છે એને રિવાઇઝ કરતા રહેજો અને ખાસ જે તમને લખવા માટે કહેલું છે આ મુદ્દો એ યાદ રાખવાનો, જેના આધારે તમે 2 જુદા જુદા રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો પરથી કોણ રિડક્શન થશે, કોણ ઓક્સિડેશન પામશે, કોણ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે પ્રબળ કે રિડક્શન કરતા તરીકે પ્રબળ એ નક્કી કરી શકાય. ઓકે, તો બાય, થેન્ક યુ.